Good morning, student. My name is Praful Mohokar. I am here to discuss the paper Advanced Mechanics of MSc second year. So, let's start the first unit. This is our lecture number 1 of the paper Advanced Mechanics. In this lecture, we will start the first unit of Advanced Mechanics. And this first unit, the content of the first units are the Legendre transformation, Hamiltonian equation of motion, cyclic coordinates, conservation theorem, the Hamilton principle of relativistic mechanics, the equations and examples of the canonical transformation. Once again, I repeat the content of the first unit of the advanced mechanics. First content is a Legendre transformation. Second is Hamilton equation of motion. Third is the cyclic coordinates. Fourth is the conservation theorem. Fifth is the Hamilton formulation of relativistic mechanics. Sixth is the equation and example of the canonical transformation. हे तुम्ही क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये शिकलेस असाल BSc ला. Okay. So we start from the first content, that is the Legendre transformation. What is the Legendre transformation? First we discuss the introduction of the Legendre transformation. In the mechanics, mathematics and physics, the Legendre transformation, named after the Henri Legendre, is the involute transformation on the real valued complex function. जे Legendre transformation आहे हे आपल्याला एंड्री मॅरी लेजेंड्री यांच्या नावावरून आपल्याला दिलेलं आहे. यांनी रियल व्हॅल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ वन व्हेरिएबलमध्ये इन्व्होल्युशन केलं, त्यालाच Legendre ट्रान्सफॉर्मेशन म्हटलेलं आहे. इट इज कॉमनली यूज इन अ क्लासिकल मेकॅनिक्स. Also, to derive the Hamilton principle out of the Lagrangian formulation and the thermodynamics potential, as well as the solution of differential equation of several variables. Legendre transformation हे हॅमिल्टन हे जनरली क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये यूज होतो. टू डिराइव द हॅमिल्टन फॉर्म्युलेशन तयार करण्यासाठी फ्रॉम द लॅग्रेंजियन फॉर्म्युलेशन. ऑल्सो यूज इन द थर्मोडायनॅमिक्स पोटेन्शियल अँड ऑल्सो यूज इन द solution to find the solution of the differential equation of the several variable. Now we see the definition of the Legendre transformation. The definition of the Legendre transformation is: let I be the interval which is a set of the real number, be an interval, and f be a mapping from I tends to R is a convex function, then its Legendre transformation is the function f star such that I star tends to R defined by f star of x star equals to the supremum of x star x minus f of x, where x star belongs to I star, where x star is the f dash of x star nothing but the first derivative of the convex function, and where this I star can be defined as I star be the set of the x star element belongs to the real number such that the supremum of x belongs to I, x star x minus f of x is less than infinity. I star मध्ये असेच एलिमेंट बिलॉंग होतील फ्रॉम द रियल नंबर जी ही कंडिशन काय करेल, सॅटिस्फाय करेल. ठीक आहे. Once again I repeat the definition of the Legendre transformation. Let I be the set of R, be an interval, and f be any convex function, then its Legendre transformation is the function f star such that I star tends to R defined by f star of x star equals to the supremum of x star x minus f of x, and x star belongs to I star, where I star be the set of the x star belongs to I such that the supremum of x belongs to I, x star x minus f of x is less than infinity. इथं जो तुम्हाला आय दिसत आहे तुमचा इंटरवल आहे तुमच्या रिअल लाईनवरचा. एफ हा जो फंक्शन आहे ज्याचा आपल्याला लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन काढायचा, हा एफ फंक्शन तुमचा कॉन्वेक्स असला पाहिजे. एफ स्टार तुमचं झालेलं आहे लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन, आणि लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन डेफिनेशन आहे एफ स्टार इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स स्टार एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स, वेअर एक्स इज द कॉन्वेक्स व्हेरिएबल, एक्स स्टार इज द convex conjugate variable. Okay, and I star is the set of the
is the set of the convex conjugate variable from the real number which satisfies the condition supremum over x belongs to y of x star x minus f of x. ही व्हॅल्यू कशी पाहिजे तुम्हाला? लेस दॅन इन्फिनिटी पाहिजे. ओके, नाव वी सी सम नोट पॉइंट. लेट कन्सिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. हे आपलं जर एखादा फंक्शन झालं, कॉन्व्हेक्स फंक्शन म्हणजे जर सर्वांना माहितीच असेल, असं एखादा फंक्शन असेल आणि त्यामध्ये त्या फंक्शनचे जर आपण 2 पॉईंट जॉईन केले तर ती जी लाईन ड्रॉ होणार आहे ती लाईन पण त्या फंक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व असली पाहिजे, ती लाईन पण त्या फंक्शनमध्ये बिलॉंग झाली पाहिजे. अशा फंक्शनलाच आपण कॉन्व्हेक्स फंक्शन म्हणत असतो. ठीक आहे, हे एखादा फंक्शन आहे आणि ही एखादी तुमची लाईन आहे किंवा स्लोप समजून घ्या. ओके, the function f of x is defined on the interval a comma b and the difference px minus f of x is maximum at a point x dash. Thus the Legendre transformation f star of p equals to px star minus f of x dash and x dash is the critical point. आता बघा, हे एखादा फंक्शन आहे आपला या a आणि b या इंटरवल मधलं. f of x हे आपलं एक फंक्शन आहे a आणि b या इंटरवल मधलं. हे एक स्लोप लाईन आहे आपली y इक्वल्स टू पी एक्स आपण त्याला म्हटलं आहे. ही स्लोप लाईन आपल्याला एक्स डॅश वरती मॅक्झिमम डिफरन्स देते पी ऑफ एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स मधला. ही जी लाईन आहे एफ ऑफ एक्स आणि पी ऑफ एक्स ही आपल्याला मॅक्झिमम डिफरन्स देते एक्स डॅश या पॉईंट वरती. मॅक्झिमम डिफरन्स कोणता? पी एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स. Therefore, we define the Legendre transformation of this function f of x on the point x dash, and this Legendre transformation is f star of p equals to p x dash minus f of x dash, and x dash is the critical point. Now, what is the critical point? Critical point is the point where the slope is maximum. Second point is the transformation is a well defined when f of x is a कॉन्व्हेक्स. आता बघा, आपल्याला लिजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन फाइंड आउट करण्यासाठी फंक्शन कसं पाहिजे? कॉन्व्हेक्सच पाहिजे. आणि जर फंक्शन एकदाचा जर तुमचा कॉन्व्हेक्स असेल तर ते फंक्शन तुमचं वेल डिफाईनच राहणार किंवा ते ट्रान्सफॉर्मेशन तुमचं वेल डिफाईन राहणार. द ट्रान्सफॉर्मेशन इज वेल डिफाईन्ड वेन एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्व्हेक्स. ओके, third point is the function f star is called a convex conjugate function of f, and also the convex conjugate variable is denoted by p instead of x star. The function f star, जे फंक्शन दिसते आपल्याला f स्टारला, हे काय आहे? तुमचं लेजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. पण याच लेजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशनला तुम्ही इन वर्ड्स कसं म्हणू शकता? द फंक्शन f star is called as the convex conjugate of the function of f. Convex conjugate of the convex function of f and also the convex conjugate variable. f स्टार सोबत काय येत होतं? तुमचा x स्टार येत होता. त्या x स्टारला काय म्हटलंय आपण? कॉन्व्हेक्स कॉन्जुगेट व्हेरिएबल म्हटलेलं आहे. पण आपण त्या कॉन्व्हेक्स कॉन्जुगेट व्हेरिएबलला डिनोट करत आहे p ने इन्स्टेड ऑफ x स्टारने. आपण त्या कॉन्व्हेक्स कॉन्जुगेटला काय कशाने डिनोट करताय? p ने डिनोट करताय, x स्टारने डिनोट नाही करत आहे. सिम्प्लिसिटीसाठी किंवा सिंपल करण्यासाठी आपण त्याला x स्टारच्या ऐवजी p ने डिनोट करते. ओके, if the convex function f is defined on a whole line and is everywhere differentiable, then f star of p equals to the supremum over x belongs to y px minus f of x, which is equals to px minus f of x, can be interpreted as the negative of the y intercept of the tangent line to the graph of f that has a slope p. बघा, if the convex function f is defined on a whole line and is everywhere differentiable, जर आपण एखादा कॉन्व्हेक्स फंक्शन जर डिफाईन केलं रिअल लाईनवरती आणि ते सर्व त्या रिअल लाईनवरती टोटल डिफरन्शिएबल आहे, तर आपल्याला लेजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन मिळेल f स्टार ऑफ p इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ x बिलॉंग्स टू y px मायनस f ऑफ x इक्वल्स टू px मायनस f ऑफ x. आणि हे काय सांगते आपल्याला? कॅन बी इंटरप्टेड ॲज द निगेटिव्ह ऑफ द वाय इंटरसेप्ट. हे काय आपण दर्शवते? हे आपल्याला वाय निगेटिव्ह ऑफ द वाय इंटरसेप्ट दर्शवते ऑफ द टँजंट लाईन टू द ग्राफ ऑफ एफ दॅट हॅज अ स्लोप पी. ओके, नाव वी सी
Now we see the understanding of the Legendre transformation in terms of derivative. आता आपण Legendre transformation ला समजून घेऊ in terms of derivative. Okay. For the differentiable convex function f on the real line with the first derivative f dash with the inverse is f dash of inverse. काय घेतलंय आपण? जे कॉन्व्हेक्स फंक्शन आपण घेतलं होतं, समजा f जर आपलं कॉन्व्हेक्स फंक्शन असेल तर त्याचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि त्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचा इनव्हर्स घेतलेला आहे आपण. फॉर अ डिफरन्शिएबल कॉन्व्हेक्स फंक्शन f on the real line with the first derivative f dash with its inverse is f dash of inverse, and also we assume the Legendre transformation f star with the derivative f star dash with the inverse of f star dash of inverse can be specified by the additive constant by the condition that f dash and f star dash are the inverse function of the each other. काय म्हणता हे? जर आपण एखादा कॉन्व्हेक्स फंक्शन घेतलं, त्याचा फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि त्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचं जर तुम्ही इनव्हर्स फंक्शन घेत असेल आणि एफ स्टार एखादं तुम्ही लिजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं एफ स्टार, त्याच फंक्शनचं जर तुम्ही लिजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं एफ स्टार विथ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह एफ स्टार डॅश आणि त्याचा जर तुम्ही इनव्हर्स घेतला एफ स्टार डॅशचा इनव्हर्स, तर हे काय असतात? इक्वल असतात. म्हणजे कॅन बी स्पेसिफाईड बाय द ॲडिटिव्ह कॉन्स्टंट. हे जे आहे टर्म एफ स्टार डॅश इनवर्स, हे काय करू शकता तुम्ही? स्पेसिफाईड करू शकता एक ॲडिटिव्ह कॉन्स्टंट घेऊन. ओके. बाय द specified by the additive constant by the condition that f dash and f star dash are the inverse function of each other. That is, f star dash are the inverse function of f dash. F star dash is the inverse function of f dash and f dash is the inverse function of f star dash. ओके. जर एखादा आपण कॉन्व्हेक्स फंक्शन घेतला आणि त्या कॉन्व्हेक्स फंक्शनचा जर आपण लिजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर्म केला आणि ही जर कंडिशन असली आपल्याकडे एफ स्टार डॅश इज द एफ स्टार डॅश हॅज द इनवर्स ऑफ एफ डॅश अँड एफ डॅश हॅज द इनवर्स ऑफ एफ स्टार डॅश, तर जी टर्म आहे लिजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशनची एफ स्टार डॅश इनवर्स आपण स्पेसिफाईड करतो बाय गिवन द ॲडिटिव्ह कॉन्स्टंट. ओके. Now we have to show that, next question is, now we have to show that f dash and f star dash are the inverse function of each other. इथे आपण ओरली सांगितलं, इथे आपण प्रूव्ह करणार आहे की f dash आणि f star dash हे एकमेकांचे इनवर्स फंक्शन कसे आहे. ओके. लेट नोट दॅट इफ f is the differentiable function x bar, note that if f is the differentiable function and x bar is the critical point of the function of x tends to px minus f of x. आता क्रिटिकल पॉईंट आहे, क्रिटिकल पॉईंट आहे म्हणजे त्यावरती आपण डिफाईन करू शकतो, एक्सटेंड करू शकतो, एक्सटेंड्स टू px मायनस f ऑफ x. f काय घेतला आपण? डिफरन्शिएबल फंक्शन घेतला. x बार आपण क्रिटिकल पॉईंट घेतला. क्रिटिकल पॉईंट म्हणजे पॉईंट वेअर द स्लोप इज मॅक्झिमम. क्रिटिकल पॉईंट घेतला ऑफ द फंक्शन आणि या क्रिटिकल पॉईंट आपण एक्सटेंड करू शकतो px मायनस f ऑफ म्हणून. देन द सुप्रिमम इज अचीव ॲट x बार बाय कॉन्व्हेक्सिटी. बट आपलं फंक्शन कसं घेतलं आहे आपण? कॉन्व्हेक्स फंक्शन घेतलं आहे, त्यामुळे तिथे काही सुप्रिमम कंडिशन अचीव होईल. देअरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन वी कॅन राईट f स्टार ऑफ p इक्वल्स टू px बार मायनस f ऑफ x बार. बाय द डेफिनेशन ऑफ लेजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन काय म्हणते आपल्याला? f स्टार ऑफ p इक्वल्स टू px बार मायनस f ऑफ x bar. Suppose that f dash is the invertible function, that is the inverse of f dash is exist. आता इन्व्हर्टिबल फंक्शन जर म्हटलंय आपण f डॅशला, ओके, f डॅशला जर आपण इन्व्हर्टिबल फंक्शन कन्सिडर केला, इन्व्हर्टिबल म्हणजे त्याचं काय एक्झिस्ट होते? तुमचं इनवर्स एक्झिस्ट होतं. दॅट इज द इनवर्स ऑफ द f dash is exist. कन्सिडर h डिनोट द इनवर्स ऑफ द f dash. आपण काय कन्सिडर करू? h हे जे आहे हा f डॅश या फंक्शनचा इनवर्स एक्झिस्ट होतो. इनवर्स कन्सिडर करू. ओके. इनवर्स कन्सिडर करू. देअरफॉर देन फॉर each p the point h of p is the unique critical point. Then for each p, आता जर आपण वेगवेगळ्या पॉईंटवरती
त्या स्लोपच्या वेगवेगळ्या पॉईंटवरती जर क्रिटिकल पॉईंट आपण बघू तर आपल्याला युनिक क्रिटिकल पॉईंट मिळेल प्रत्येक पॉईंटवरती, बरोबर. देअरफॉर for each point P, the point h of P is the unique critical point of x tends to px minus f of x. Therefore, we can write instead of x, we write h of P. Therefore, we have P of h of P minus f of h of P equals to 0. And this is equals to 0. Therefore, we shift this term to on the right side. Therefore, we get P of h of P equals to f of h of P, and this it gives the f inverse of h of P equals to P, and it gives f inverse of h of P equals to P, and therefore P minus f dash of, sorry, this is our f dash, not a f inverse. Therefore, the f dash of h of P equals to P. If we differentiate this term with respect to the h of P, therefore we get f dash of h of P equals to P, and therefore P minus f dash of hp equals to 0. This is our equation number 1. Now we have f star of P equals to P of h of P minus f of h of P. We have the equation f star of x equals to px minus f of x. This is our Legendre transformation, but for the unique critical point h of P, we replace x by P. Therefore, we have f star of P equals to P of h of P. We replace x by h of P. Therefore, f star of P equals to P into h of P minus f of h of P for each P. Differentiating the above equation with respect to P, we get ह्या जर लिजेंड्रे ट्रान्सफॉर्मेशनच्या इक्वेशनला जर आपण आता बघा, हे जे टोटल फंक्शन आहे, टोटल फंक्शन पीच्या फॉर्ममध्ये आहे. टोटल फंक्शन जर पीच्या फॉर्ममध्ये असेल तर आपण त्या इक्वेशनला डिफरन्शिएट करू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू पी. ओके, दर डिफरन्शिएटिंग द अबोव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू पी, therefore we get f star dash of P equals to, इथे दोन फंक्शनचा काय आहे, प्रोडक्ट आहे. हे पण p चं फंक्शन आहे, हे पण h of P पण हे पण p चं फंक्शन आहे. म्हणजे दोघांना पण डिफरन्शिएबल होईल. या दोघांपैकी एक पण जण कॉन्स्टंट नाही आहे. दोघे इथे प्रोडक्टमध्ये आहे तर काय लागेल, इथे प्रोडक्ट रूल लागेल. फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. h of P is as it is and derivative of P with respect to P is 1. Therefore, h of P into 1 is h of P plus P as it is derivative of h of P. It means that h dash of P minus f dash of h of P and again derivative of h of P minus f dash of h of P and again derivative of h dash of P. And this f star dash of P as it is, which is equals to h of P. आता इथे बघा, h dash of P सेकंड टर्म मध्ये पण आहे आणि h dash of P हा थर्ड टर्म मध्ये पण आहे. म्हणजे या दोन टर्म मधून आपण h dash of P कॉमन काढू शकतो. h dash of P जर कॉमन काढला तर काय उरेल आपल्याकडे, इन ब्रॅकेट P f star dash of P इक्वल्स टू h of P प्लस इथून आपण h dash of P जर कॉमन काढला तर उरेल आपल्याकडे P minus f dash of h of P into h dash of P. From the equation number 1 we have, हे जर इक्वेशन नंबर 1 आपण कन्सिडर केलं तर बघा, P minus f dash of h of P ची व्हॅल्यू काय मिळेल आपल्याला, 0 मिळेल. आणि ही जर व्हॅल्यू आपण इथे पुट केली तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल f star dash of P equals to h of P plus 0 and plus 0 equals to h of P. Therefore, f star dash of P equals to h of P. And if we equate the term of P, we get f star dash equals to h. But h काय होता तुमचा, f dash चा इनवर्स होता. f dash चा इनवर्स म्हणजे आपण काय लिहू शकतो तिथे, f star dash equals to h प्लस काय लिहू शकतो, h आहे आपला, म्हणजेच याला f star dash equals to h ला लिहू शकतो आपण f dash चा
इनवर्स. झालं आपलं प्रूफ. एसला काय कन्सिडर केलं होतं आपण, एफ डॅशचा इनवर्स कन्सिडर केला होता. जिथं आपण प्रूव्ह केला द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन is the inverse of the first derivative of the convex function. But h is the inverse of f dash, therefore we can write f star dash equals to f dash the inverse. And similarly we can show that f dash equals to f star dash the inverse. Therefore we say that f star dash and f dash are the inverse function of each other, and in general g is the inverse of f dash. जनरल ही आता या प्रॉब्लेममध्ये आपण एच हा इनवर्स कन्सिडर केला, पण इन जनरल आपण जी कन्सिडर करू. इन जनरल जी इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ डॅश, देअरफॉर एफ स्टार डॅश इक्वल्स टू आपण जी लिहू शकतो, विच इज अन इंटिग्रेशन वी गेट. या दोघांचं जर आपण इंटिग्रेशन घेतलं तर आपल्याला काय मिळेल, एफ स्टार इक्वल्स टू जी प्लस सी मिळेल. एफ स्टार इक्वल्स टू g plus c मिळेल. And hence the Legendre function can be specified up to the additive constant by the condition that f dash and f star dash are the inverse function of each other. Hence the Legendre function can be specified. जे Legendre function होतं आपलं f star हे आपण स्पेसिफाईड केलं आहे, specified up to the additive constant by the condition that f dash and f star dash are the inverse of each other. जे लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे हे आपण एक्सपांड केलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ द कंडिशन दॅट एफ डॅश आणि एफ स्टार डॅश आर द इनवर्स ऑफ इच अदर, आणि एक्सपांड केलं आहे बाय युझिंग द कॉन्स्टंट किंवा ॲडिटिव्ह कॉन्स्टंट. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज द लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन इज कॉन्वेक्स. Here we have to show that the Legendre transformation, it means that the f star term, that the term f star dash, f star of x किंवा f star of p. Okay, the Legendre transformation of a convex function is convex. Here we have to show that the Legendre transformation is the convex. Okay, and we have to show that the जर आपल्याला कॉन्वेक्स फंक्शन एखाद्या फंक्शनला दाखवायचे, समजा एखादं एफ फंक्शन आपल्याकडे आहे, एफ हे फंक्शन आपल्याकडे आहे, या फंक्शनला जर आपल्याला कॉन्वेक्स फंक्शन दाखवायचं आहे तर याचा जो डबल डेरिव्हेटिव्ह आहे, डबल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डी टू एफ बाय डी एक्स स्क्वेअर समजू आपण. डबल डेरिव्हेटिव्ह आता तुम्हाला सर्वांना काढताच येत असेल. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, त्यानंतर त्याला पुन्हा अगेन डेरिव्हेटिव्ह करायचा, म्हणजे काय मिळेल आपल्याला, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मिळेल फंक्शन एफचा. हा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन हा तुमचा नॉन झिरो आला पाहिजे, आणि कॉन्वेक्स फंक्शन आहे त्यामुळे कॉन्वेक्स आपल्याला दाखवून द्यायचं, त्यामुळे ग्रेटर दॅन झिरो आला पाहिजे, नॉन झिरो आला पाहिजे आणि ग्रेटर दॅन झिरो आला पाहिजे. म्हणजेच डी टू एफ बाय डी एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपली कशी आली पाहिजे, ग्रेटर दॅन झिरो यायला पाहिजे. कसं यायला पाहिजे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन झिरो यायला पाहिजे. ओके, हियर टू शो दॅट द लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन इज द कॉन्वेक्स फंक्शन, म्हणजेच आपल्याला जे एफ स्टार जी टर्म होती आपली फंक्शन एफ फंक्शन आपण कॉन्वेक्स फंक्शन घेतला होता, त्याला जर लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन आपण घेतलं, त्या फंक्शनचं जर लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन आपण घेतलं तर आपल्याला एफ स्टार ही टर्म मिळत होती. ती एफ स्टार टर्म आपल्याला कॉन्वेक्स फंक्शन दाखवून द्यायची आहे. ओके, कॉन्वेक्स फंक्शन दाखवण्यासाठी काय सांगितलं मी, डबल ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय दाखवायचा असतो, ग्रेटर दॅन झिरो दाखवायचा असतो. आता इथे आपल्याला एफ स्टार ही टर्म जर आपल्याला कॉन्वेक्स फंक्शन दाखवायची आहे, म्हणजे याचा जो डबल ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे तर काय दाखवावं लागेल, ग्रेटर दॅन झिरो दाखवावं लागेल. म्हणजे आपल्याला इथे दाखवावं लागेल डी टू एफ स्टार बाय डी एक्स स्क्वेअर किंवा डी पी स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन झिरो. ओके, here to show that the Legendre transformation is the convex, we have to show that the double derivative of the f star with respect to p is a non-zero and greater than zero because of convexity. कॉन्व्हेक्सिटीमुळे आपल्याला जो डेरिव्हेटिव्ह आहे हा ग्रेटर दॅन झिरोच असला पाहिजे. ओके, आता आपण एफ स्टारला डिफरन्शिएट पी सोबतच काय करत आहे, कारण जेव्हा आपण लेजेंडरी फंक्शन डिफाईन करतोय तर लेजेंडरी फंक्शन आपण डिफाईन करतोय एफ स्टार ऑफ पी इक्वल्स टू पी एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स.
या डेफिनेशनने आपण लेजेंड्री ट्रान्सफॉर्मेशन डिफाईन करतोय. ओके, तर हे एफ स्टार ऑफ पी कशाचा फंक्शन आहे? तुमचा पीचा फंक्शन आहे. हे पीचं फंक्शन आहे, त्यामुळे या एफ स्टारला आपण पीने डिफरन्शिएट करतोय. ओके, therefore for the fixed slope p the critical point is x is maximized, therefore we have px minus f of x. आपण एक फिक्स स्लोप घेतला. इथे आपण स्लोप वेगवेगळे नाही घेतले की युनिक स्लोप घ्या, युनिक क्रिटिकल पॉईंट आपल्याला घ्यावा लागेल. इथे आपण एक फिक्स स्लोप घेतला. फॉर अ फिक्स स्लोप p द क्रिटिकल पॉईंट x is maximized. आता स्लोप जर एक फिक्स घेतला म्हणजे तो असा स्लोप असेल ज्यावरती स्लोपची व्हॅल्यू, फंक्शनची व्हॅल्यू आणि स्लोपची व्हॅल्यू ही मॅक्झिमम असेल आणि त्या मॅक्झिमम पॉईंटला आपण क्रिटिकल पॉईंट म्हणतो. तर क्रिटिकल पॉईंट एक्स इज मॅक्झिमाइज and therefore we have px minus f of x. Therefore by the definition of the Legendre transformation, by the definition of the Legendre transformation, f star of p equals to px minus f of x. हे आपण कशाने देऊ शकतो? by using the definition of the Legendre transformation, noting that x जो आहे हा टोटली डिपेंड आहे तुमचा p वरती. noting that x is totally depend on the p, therefore f dash of x equals to p we put. therefore f dash of x equals to आपल्याला p मिळेल. आता बघा f of x फंक्शन काय आहे आपला? f of x फंक्शनचा आपला काय आहे? डेरिव्हेटिव्ह आहे px. ओके, सॉरी, स्लोप आहे px. आपण हे फंक्शन घेतलेलं आहे, तुम्हाला आधीच्या पेजवरती मी ग्राफ दाखवला आहे, त्यामध्ये px हे फंक्शन दिसलं असेल. याचा जर तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय मिळेल तुम्हाला? f डॅश ऑफ x इक्वल्स टू p मिळेल. तर आपण या f डॅश ऑफ x ला काय पुट करू शकतो? p पुट करू शकतो, किंवा p ला आपण f डॅश ऑफ x पुट करू शकतो. यावरून जर आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची असली तर काय करावं लागेल? हा जो f डॅश आहे, हा f डॅश तुम्हाला राईट साईडला शिफ्ट करावा लागेल. राईट साईडला जर तुम्ही याला शिफ्ट केलं तर तो कशात कन्वर्ट होईल? इनव्हर्समध्ये कन्वर्ट होईल. तर मिळेल तुम्हाला x इक्वल्स टू f डॅश इनव्हर्स ऑफ p. आणि या f डॅश इनव्हर्सला आपण जनरल काय कन्सिडर करतोय? f डॅशच्या इनव्हर्सला आपण जनरल g कन्सिडर करतोय. काय कन्सिडर करतोय? g कन्सिडर करतोय. म्हणजे आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळेल इक्वल्स टू g ऑफ p, वेअर g इक्वल्स टू द f डॅश ऑफ इनव्हर्स. आधीच्याच थेरममध्ये आपण बघितलंय g इक्वल्स टू आपण f डॅश इनव्हर्सला घेतलेला होता. ओके, therefore x ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला यावरून x इक्वल्स टू g ऑफ p, where g equals to f dash of inverse, meaning that f dash of g of p equals to p. यालाच काय म्हणू शकतो आपण? यावरून x ची जर व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये पुट केली g of p, तर आपल्याला मिळेल f dash of g of p equals to p. It means that first derivative of the inverse of the Legendre transformation is equals to the p. Therefore equation 1 is implies, ही जर व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन 1 मध्ये जर पुट केली, फ्रॉम इक्वेशन स्टार म्हणू आपण याला, फ्रॉम इक्वेशन स्टार अँड इक्वेशन नंबर 1 वी गेट f स्टार ऑफ p इक्वल्स टू p इंटू g ऑफ p मायनस f ऑफ g ऑफ p. ही जी x ची व्हॅल्यू आहे याला आपण g ऑफ p पुट केले. अँड दिस कंपोजिशन ऑफ द डिफरन्शियल फंक्शन, हेन्स इट इज ऑल्सो डिफरन्शिएबल. बघा यातली जी प्रत्येक टर्म आहे ही डिफरन्शिएबल आहे. आता टोटल जे राईट साईडचे इक्वेशन आहे तुमचं, किंवा टोटल इक्वेशन म्हणून घ्या लेजेंड्रे ट्रान्सफॉर्मेशन, हे कशाच्या फॉर्ममध्ये? तुमच्या पीच्या फॉर्ममध्ये. टोटल इक्वेशन जर तुमच्या पीच्या फॉर्ममध्ये, तर हे या इक्वेशनला आपण डिफरन्शिएट करू शकतो विथ रिस्पेक्ट टू द पी. ओके, म्हणून म्हटलंय दिस कंपोजिशन ऑफ द डिफरन्शिएबल फंक्शन, आणि यातली जी प्रत्येक टर्म आहे ही डिफरन्शिएबल आहे. डिफरन्शिएबल फंक्शन, हेन्स दिस कंपोजिशन इज ऑल्सो differentiable. Therefore the differentiate the above equation with respect to p. जे इक्वेशन दाखवलं तुम्ही त्याला आपण डिफरन्शिएट करू विथ रिस्पेक्ट टू p. आपल्याला काय मिळेल? काय होतं आपलं फंक्शन होतं आपलं f स्टार ऑफ p इक्वल्स टू p इंटू g ऑफ p मायनस f ऑफ g ऑफ p. हे आपलं फंक्शन होतं, बरोबर. या फंक्शनला आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू p. घ्या मग डिफरन्शिएशन. df स्टार p
with respect to dp, derivative of the f star of p with respect to dp is equals to, इथे काय दोन फंक्शन पीच्याच फॉर्ममध्ये आणि आपण डिफरन्शिएट पण पी ने करत आहे. दोन्ही फंक्शनला दोन्ही फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट आहे. दोन्ही फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट आहे आणि दोन्ही फंक्शन कशा आहे प्रोडक्टमध्ये आहे. तर काय लागेल इथे तुमचा प्रोडक्ट रूल लागेल. जी ऑफ पी फंक्शन ॲज इट इज ठेवा. पीचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या विथ रिस्पेक्ट टू पी. काय मिळेल आपल्याला 1 मिळेल. आणि जी ऑफ पी इंटू 1 इज जी ऑफ पी. आलं जी ऑफ पी इथे. प्लस आता पी फंक्शन ॲज इट इज ठेवा. जी ऑफ पीचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. काय मिळेल तुम्हाला जी डॅश ऑफ पी मिळेल. पी इंटू जी डॅश ऑफ पी. देन मायनस एफ ऑफ जी ऑफ पी. इथे आधी डेरिव्हेटिव्ह घ्या एफ फंक्शनचा बाय युझिंग द चेन रूल. आधी एफ फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, त्यानंतर जी ऑफ पी या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. तर मिळेल तुम्हाला एफ डॅश ऑफ जी ऑफ पी इंटू जी डॅश ऑफ पी. आता इथे बघा जी ऑफ पी प्लस जी डॅश ऑफ पी सेकंड टर्म आणि जी डॅश ऑफ पी also in the third term. Therefore we take the common from the second and third term and we get g of p plus in bracket p minus f dash of g of p into g dash of p. But here we know that p minus f dash of g of p equals to 0. ही टर्म आधीच्या थेरममध्ये आपण एक्झिस्ट केली होती. ओके, p minus f dash of g of p equals to 0. This is our equation number 2. And using this equation number 2 and equation hash, या इक्वेशनला जर आपण हॅशने जर डिनोट केला, using equation hash and equation number 2 we get df star of p upon dp equals to g of p, and this is our equation number 3. Again differentiate the equation number 3. आपल्याला बघा कॉन्वेक्स फंक्शन दाखवायचं आहे. कॉन्वेक्स फंक्शनसाठी काय पाहिजे आपल्याला डबल डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे. तर या इक्वेशन 3 ला आपल्याला पुन्हा डिफरन्शिएट करावं लागेल. Again differentiating equation 3 with respect to p we get d2 f star of p upon dp square equals to dgp by dp square. This is our equation number 4. Now we consider the equation f dash of g of p equals to p. Consider the equation number 2, and if we shift this term on the right side we get f dash of g of p equals to p, and this each term is of the function of p. Therefore we differentiate this function with respect to p, and therefore we get f double dash of g of p equals f double dash of g of p by using the chain rule exist will it. By using the chain rule, the f double dash of g of p, again derivative of g of p with respect to dp equals to derivative of p with respect to p is 1, and therefore here we find the value of dgv by dp. Therefore we get dg of p upon dp equals to 1 upon f double dash of g of p, and therefore from equation number 4 and equation number 5 we get, from equation number 4 and 5 we get d2 f star of p upon dp square equals to 1 upon f double dash of g of p is greater than 0. d2 f star of p upon dp square ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 1 upon f डबल डॅश ऑफ g of p. म्हणजे जो डबल डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू काढली आपण, ही डबल डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 1 upon f डबल डॅश ऑफ g of p, आणि ही व्हॅल्यू ही कधीच 0 किंवा 0 पेक्षा कमी नसेल. ही ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0 असेल, विच इज द रिक्वायर्ड कंडिशन ऑफ द कॉन्व्हेक्सिटी. हीच आपल्याला कॉन्व्हेक्सची जी कंडिशन फाइंड आउट करायची होती, हीच कंडिशन होती की डबल डेरिव्हेटिव्ह काय असला पाहिजे, 0 पेक्षा मोठा असला पाहिजे. सो द लेजेंडरी ट्रान्सफॉर्मेशन f स्टार इज द कॉन्व्हेक्स, हेन्स प्रूव्ह. ओके.